اور کمپلینیں ہیں اور میرے خیال سے دونوں ٹیک اپ ہو گئی ہیں، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ظفر ایس، یہ وہ لائر تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے انٹرا پارٹی جو ہماری فنڈنگ پہ انہوں نے کیا کہتے ہیں آبجیکشن کی تھی، جو پارٹی سے نکالے گئے ہیں، مگر ابھی بھی وہ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں۔ اچھا وہ اچھا سمجھ اچھا۔ رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی اس کی ہے، پی ٹی آئی جماعت جو ہے اس کی ہے، وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بانی ہے پی ٹی آئی کو۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ لوگوں نے ایسے بھی ہوا بڑا تیزی سے سارا کام ہے، بغیر مقابلے کے ہو گئے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اعتراض کریں گے، اور کچھ لوگوں کو یہ اٹھائیں گے مخالف پارٹی والے، اور تاکہ کیونکہ یہ کنڈیشن لگائی تھی انہوں نے، کیا نام ہے، الیکشن کمشنر نے، کہ آپ الیکشن کرائیں، تو وہ تاکہ وہی پلاننگ جو کر رہے ہیں کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھا جائے یا ان سے بلے کا نشان لے لیا جائے، اسی کی مختلف کوششیں ہو رہی ہیں یہ۔ انشاءاللہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے حربے جو ہیں نا وہ سارے ناکام ہو جائیں گے، اور خان صاحب خود بھی آ جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد، پھر تو ویسے ہی یہ مر جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، پاکستان کا جو قانون ہے نا، وہ اندھا قانون اگر کہیں بھی ہے نا وہ پاکستان میں ہی ہے، اندھا۔ سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ثابت کرو، مطلب اب یہ جو نواز شریف ہے، اب آپ کسی بندے کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فراڈیے نہیں ہے، فراڈیے تو ہیں لیکن ثابت نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ قانون پاکستان کا اندھا ہے بالکل، اور اس کی جو انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ساری، وہ برائبڈ ہیں، سب برائبڈ ہیں، سب یہ بھرتی کیے ہوئے گلو باٹا ہے، اور الیکشن کمشنر بھی گلو باٹا ہے، کسی بندے کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب یہ جو مانکا ہے، خاور مانکا ہے، یہ اس کو کون ہے جو اسکرپٹ لکھ کے دے رہا ہے؟ ہماری جو پاکستان کی جو اخلاقیات ہے، اس کا جنازہ نہیں نکل جاتا جو سوالات اس سے پوچھے گئے، جو اس نے جواب دیے۔ یہ سارا اسکرپٹڈ پروگرام ہو رہا ہے تاکہ خان صاحب کو کسی طریقے سے مینج کیا جائے، اور ان کو بھی قابو میں لایا جائے۔ دیکھو نا، اگر بغیر قابو میں لائے گئے اسی طرح سے پاکستان چلا تو پاکستان میں تو ایک چینج آبویسلی آ جائے گی، آج نہیں آئے گی تو اور 2 4 5 سالوں میں آ جائے گی، کیونکہ لوگوں کے اندر تو ایک غصہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ لاوا ہے جو ابلنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی شدت بڑھتی جائے گی۔ اب اس کو مینج کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں خان صاحب کو ریلیف دینے کے بارے میں ایجنسیاں سوچتی ہیں کہ ریلیف دیا جائے تاکہ ہمارے اوپر لگا ہوا جو دھبا ہے وہ اترے، لیکن جن گراؤنڈز پہ خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں وہ بڑی سخت گراؤنڈ ہے، ورنہ وہ کہہ رہے ہیں میں خوش ہوں ادھر، جو مرضی کرو آپ۔ اس لیے یہ اعصاب کی جنگ ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ بس جس کے مضبوط اعصاب ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ خان صاحب کے بڑے مضبوط اعصاب ہیں، یہ انشاءاللہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ اس طرح کھڑے کیے جاتے ہیں یہ پرانے حربے ہیں، ایسے ہی جی ہم نہیں مانتے۔ وہ پچھلے دنوں ایک بندہ کھڑا کر دیا تھا انہوں نے جی کہ جی ہماری فنڈنگ یہ ہو گئی وہ ہو گئی، یہ فنڈنگ وہاں سے آئی ہے غلط ہے، یہ جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہوتی تھی، نیو یارک کا کوئی بندہ تھا، وہ ایسے کرتے رہتے ہیں۔ یہ حربہ پرانا ہو گیا ہے، ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کا، آپ اس کے اوپر سوالات کر کے نا اس کو پوری دنیا میں نہ پھیلائیں، چھوڑیں آپ اس پہ، یہ چھوٹا سا معاملہ ہے۔ یہ اس طرح کے چیزیں اٹھتی جائیں گی۔ ابھی ابھی تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو بند کرایا جائے، ملتوی کرایا جائے، کیونکہ یہ جیت تو رہے نہیں ہے۔ ان کے دماغ میں یہ چڑھا ہوا ہے کہ الیکشن ہی اگر ہو گیا تو ہم تو بڑھ گئے، تو یہ ہے ان کے دماغ میں بیسیکلی۔ وہ تو چاہتے ہیں
पोस्टपोन हो जाए, इलेक्शन ही किसी तरीके से आगे पीछे हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि वो इस वक्त जीत नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है। सारे सर्वे कह रहे हैं खान साहब को बिल्कुल ऐसे किया जाए कि उनके बंदे ही न खड़े करने दिए जाए, पार्टी को ही नाअहल करार दे दिया जाए, फिर आएंगे हम इलेक्शन में। मतलब नवाज शरीफ के नखरे ऐसे हैं ना कि भाई लाडला क्या खेड़ने को मांगे चांद, क्या कहते हैं उसको, ये किस तरह करके है ना। तो ये जो लाडला बना हुआ ना इस वक्त, ये खेलने को चांद मांग रहा है, और चांद भी ऐसा हो कि उसमें ज्यादा गर्मी भी ना हो, हिद्दत भी ना हो, मेहनत भी ना करनी पड़े। जैसे वो मौलवियों की तबीयत होती है ना, हलवा खाते हैं मौलवी बहुत, मैं भी मौलवी हूँ वैसे तो वो इसलिए हलवा ज्यादा खाते हैं क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगती। देखो ना, रोटी को तो चबाना पड़ेगा, चावलों को भी चबाना पड़ेगा, हलवा तो आप दांतों में रखें ऐसे साथ ही वो घुल जाता है और फौरन स्टमक में चला जाता है। एफर्टलेस ईटिंग होती है हलवे की, इसलिए मौलवियों को पसंद होता है। अगर जबरदस्त, मौलवी प्रोग्राम होता है कि काम करना पड़े, मैं भी माशाल्लाह, वेरी वेल एक्सप्लेन ब्रदर, वेरी वेल। मेरा तो क्या कहते हैं हंसा निकाल दिया, वेरी गुड। माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। अच्छा, आपसे अली भाई, आपसे मैंने आपकी वीडियो देखी है माशाल्लाह, आप फंडिंग में ज़बरदस्त आपकी नमल के लिए, तो मैंने आपसे थोड़ी सी एडवाइस भी लेनी थी एज अ स्टूडेंट कि भाई कैसे हम, ये आपने देखा होगा सब लोग इन्होंने डीपियाँ लगाई हुई हैं, तो अभी यू आर द राइट पर्सन, आपसे थोड़ी एडवाइस भी लेनी है। मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ इंशाल्लाह। जी इमरान भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने क्वेश्चन सुना है? अमजद आफरीदी आपकी तरफ फिर इंशाल्लाह आएंगे। जी इमरान भाई, आपने सुने क्वेश्चन? दोबारा नहीं सुना, पहला सुना था। जी जी, वो funding वाला है, इस पे अगर आपने आंसर कर दिया तो हम आगे चलते हैं। जो कि भाई ये सॉरी, फंडिंग का नहीं, जो हमारा इलेक्शन हुआ था, इंटर पार्टी इलेक्शन, वो उसको चैलेंज कर दिया है। 3 लोगों ने चैलेंज किया और मेरे ख्याल से अदालत ने इसको पुट अप भी कर लिया है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ है, या बाकी पार्टीज के बारे में उनका तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है? आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इधर बात करूंगा, क्योंकि जो जज, ठीक है ना, जो कानून पढ़ने वाले, हम फैसले करने वाले, एक एयरपोर्ट के अंदर जहाज में बायोमेट्रिक कर सकते हैं सर, ठीक है ना, 50 रुपए के पेपर पे साइन करवा के 3 को बाहर भेज सकते हैं। वो जब वापस आता है तो उनको जहाज में बायोमेट्रिक करवाने के बाद उनके पाकिस्तान के अंदर हिफाजत कर सकते हैं सर। ये जो दरखास्त दी गई है, इसमें क्या फैसले करेंगे? ये तो उनके खिलाफ है। हाँ, ये तो उनके खिलाफ है, ये तो इधर कोई फैसला नहीं करेंगे सर। ये सारा कानून भी उनका है, हमारा तो नहीं है। ये वही जज थे, वही अदालतें थी जो 50 रुपए के पेपर में भेज देते हैं, वापस लेके आते हैं। ये पाकिस्तान उनका है, हमारा नहीं है। हमारी कौन सुनता है? हम इनको सुनवाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। ओवर टू BFT भाई। बिग 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 रिस्पेक्ट। जी अमजद आफरीदी, वेलकम हमारी ब्रॉड पे। आपने अगर सवाल सुन लिया है तो इसका आप कंट्रीब्यूट करें, नहीं तो मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा मास्टर भाई और जंगवी भाई के लिए भी। मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि जंगवी भाई और मास्टर भाई भी आ गए हैं। तो क्वेश्चन था, जफ़र भाई छोड़ के गए हैं कि जो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, इस पे जफ़र एक बाबर जो है, वो जो फंडिंग वाले साहब थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई और 2 और लोगों ने, और अदालत ने उसको टेकअप भी कर लिया है। तो इंशाल्लाह आप लोग क्या कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ है, या जो बाकी पार्टी है उनके कोई इंटर पार्टी इलेक्शन हुए? तो अमजद भाई आपके पास पहले आते हैं, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम। और सलाम के बाद भाई, आपको पता है ना पाकिस्तान में आजकल कानून है, न पाकिस्तान में आइन तो इन लोगों ने तोड़ दिया भाई। आइन है ही नहीं तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से आ गया? एक जो जिस जज के पास इन लोगों ने ये केस लगवाई, इन लोगों के अपने बनाए हुए जजेस है। आमिर फारूक को देख लो, इसके बाद ये जिसके साथ सैफर का केस लगा हुआ, ये भी इन लोग का अपना बंदा है भाई, अपना ही पैदावार है। तो मेरा भाई, पाकिस्तान में इस वक्त ना न कोई कानून है भाई, अंधेर नगरी है भाई। और जो चीज ये लोग मांगते वही जजेस इस तरह करते हैं भाई, बस। और ये जज, जितने भी जजेस है ना, ये इन लोगों के अपने ही जजेस है। ये जो फैसले ये जजों को देते हैं ना, जजेस वही फैसले कर देते हैं। सैफर का फैसला देखो भाई, ये इमरान खान के हक में 120% है, लेकिन फैसला क्यों
मैं 100% ये देख लो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरा मामू का बेटा खुद सीनियर से और जज आज के सियासत में लगा हुआ है। उसने खुद कहा था कि इमरान खान के साथ ये लोग 3 साल खेलेंगे, ये जहन में याद रखो। कैद हो, जो भी हो, जिस तरह भी हो, तो इसका मतलब है कि मेरे भाई ये जो जजेस है, ये जो जितना भी इमरान खान के खिलाफ जो लोग भी इस्तेमाल किए जाते हैं भाई, ये लोग इन लोगों के हाथ में भाई। तो मेरे ख्याल में न पाकिस्तान में कोई कानून है, न कोई आइन है, सब कुछ भाई तबाह बर्बाद हुआ भाई। पाकिस्तान सिर्फ एक नाम रह गया कि हम लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। इन लोगों ने हमसे पाकिस्तान का नाम रखा, लेकिन जिंदाबाद इन लोगों ने हमारे मुंह से छीन लिया मेरे भाई। तो बस मैं इतना कह सकता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेरी वेल सेड जी। मास्टर भाई आपकी तरफ आते हैं, बिस्मिल्लाह। मास्टर भाई अगर आपने क्वेश्चन सुन लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल पाकिस्तान में भाईजान है ही लाकानूनीयत, और मोरल रहेगा कि जो पीटीआई का चेयरमैन और जितने पीटीआई के जो ये अहदेदारान हैं जो काम कर रहे हैं सब लीगल है, और ये बाकी रेस्ट ऑफ पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट ये वो भेड़िए हैं जो 76 साल से इस मुल्क को जो है ना खा रहे हैं, और लाकानूनीयत की इन्होंने हर हद क्रॉस की है। और अभी सिर्फ वाहिद जमात पीटीआई है जो कानून पे अमल कर रही है, काम कर रही है, और ये मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है जो है ना सबसे बदतर एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान पे मुसल्लत है ये है, क्योंकि इन्होंने जो बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ इन्होंने पाकिस्तान में किया है, हिस्ट्री में आप देख लो कि दुश्मन ने भी ऐसा नहीं किया। तो बिल्कुल जो ये इन्होंने इलेक्शन अपने कराए हैं पार्टी के तहरीक इंसाफ ने, बिल्कुल जबरदस्त काम कर रहे हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं। बाकी सब ये चोर भेड़िए ये जो है ना, इनको तो इनकी तो शक्लें भी नहीं लोग देखना चाहते, इतनी नफरत है इन लोगों के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू जी। जाविया भाई वेलकम आपको। आपने अगर क्वेश्चन सुना है तो आप इस पे अपना कमेंट कर देंगे, अगर नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ जी। वेलकम जाविया भाई। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्वेश्चन सलाम। रिपीट कर दें अच्छा, काइंडली, मैंने सुना नहीं। क्वेश्चन था अभी जो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, हमारे एक पार्टी के पुराने कोई साहब हैं जो नाराज़ हैं काफ़ी अरसे से, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किए कि वो इंटर पार्टी को नहीं मानते, जो हमारी पार्टी के मेंबर भी नहीं है, और बाकी 2 लोगों ने भी कंप्लेन की है, और जज ने इसको मतलब वो अदालत ने इसको टेक ऑन कर लिया है, तो कभी इस पे वो मेरे ख्याल से अपना फैसला भी वो मतलब इसको ऑन बोर्ड लेंगे। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाकी पार्टीज़ में तो इस तरह के ना इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं और ना ही कोई इलेक्शन होते हैं और ना ही कोई कानून होता है, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। सर जी, उन्होंने बहाने ढूंढने हैं किसी तरह से पीटीआई को खुडे लाइन लगाया जाए। मकसद एक ही है, उसके लिए मोहरे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिधर जिधर जहाँ जहाँ पे उनके लिंक्स हैं वहाँ वहाँ से वो लोगों को यूटिलाइज कर रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस हद तक इलेक्शन करवाए जाते रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सबको ही पता है जो होता है। अब अगर इसी अदालत से बंदा पूछे कि भी पहले आप ये बताओ कि नून लीग ने और जो पीपल्स पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं उसकी डिटेल्स किधर हैं, पहले हमें वो दिखाओ ना। ठीक है, आप जाके इसी चीज़ के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर कर दें कि जी हमें नून लीग के जो इलेक्शंस हुए हैं उन पे एतबार नहीं है, इन्होंने गैर पार्लिमानी तरीके के साथ इलेक्शन किए हैं घर बैठ के ही, तो सर आपकी दरख्वास्त कोई पिक नहीं करेगा। और अगर पीटीआई के खिलाफ इस वक्त कोई बांदरियां नचाने वाला जाके भी वहां पे एक दरख्वास्त दे देगा ना, तो उसको पिक कर लेंगे ये लोग, क्योंकि जिन्होंने पिक करवाना है ना, उन्होंने पीछे से डंडा खड़काना है, वो दरख्वास्त पिक। इस मुल्क के अंदर ना मेरा ख्याल है, अगर भाई पहले कह रहे थे, मैंने जब ज्वाइन किया ना तो थोड़ी सी बात मैंने सुनी, अगर इस मुल्क में कभी तारीख, सच्ची तारीख लिखी जाएगी ना, तो सबसे बड़ा जुर्मदार जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ी अदलिया होगी। क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट तो चलो एक अदारा है ना, वो अपना अदारा अपनी जो गैर पार्लिमानी हदूद को तजावज़ करके अपना होल्ड कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो एक पार्लिमानी अदारा है, और एक ऐसा अदारा है कि जिसके कानून एक ऐसी चीज़ है कि अगर कानून ही आपके मुल्क से उठ जाए, अगर इंसाफ ही आपके मुल्क से उठ जाए,
تو اس کے بعد باقی کوئی چیز نہیں رہتی. تو میرا حال ہے یہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں اور ان کو بھی جہاں پہ وہ یوز کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں. باقی دیکھیں جی، میں شروع دن سے مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کیسے جا سکتے ہیں. میں بار بار یہی بات کرتا آ رہا ہوں اور اللہ کرے میری سوچ اور میرے دماغ کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں وہ غلط ثابت ہوں. لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جس پارٹی کی پاپولیرٹی اتنی ہائی ہے، 95% پاپولیرٹی اس کی ہے، وہ جب الیکشن میں جائے گی تو اس کو یہ ہرا کیسے سکتے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے الیکشن تک ان کو نہیں جانے دینا. کسی نہ کسی طرح سے ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈال کے ان کو کسی نہ کسی طرح سے روکنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اب میری بات اللہ کرے جھوٹی ثابت ہو، لیکن اگر وہ ظلم و زیادتی کر کے الیکشن کروا بھی لیتے ہیں، کسی اور کی گورنمنٹ لے بھی آتے ہیں، تو پرابلم تو ادھر کی ادھر ہی رہی نا. ملک کے اندر تو اسٹیبلٹی کبھی نہیں آ سکتی اس طرح کے الیکشن کروانے کے بعد. باقی میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے گفتگو کو لے کے چلتے ہیں. مجھے تھوڑا آئیڈیا ہو کہ تھینک یو بھائی، ٹمپریچر کیا ہے ڈسکشن کا. زبردست. اچھا گجر بھائی ویلکم، واسی بھائی ویلکم. گجر بھائی ابھی براڈ آگے لے کر چلیں گے. میرا ایک کوشچن ہے کیا کہتے ہیں علی ڈوگر صاحب سے، وہ پہلے یہ کنکلوڈ ہو جائے تو پھر علی بھائی آپ سے میں نے تھوڑی ایڈوائس لینی ہے. جی گجر بھائی آپ نے کوشچن سن لیا ہے تو اگر واسی بھائی آپ دونوں نے اگر کوشچن سنا ہے، نہیں تو میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں. یہ ظفر بھائی کوشچن چھوڑ کے گئے تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشن پہ ظفر ایس بابر نے کمپلین دائر کی ہے اور کسی اور بندے نے، تو 3 کمپلینیں ہمارے اگینسٹ ہے اور میرے خیال سے وہ ٹیک اپ بھی ہو گئی ہیں. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو گجر بھائی پہلے آپ سے پھر واسی بھائی آپ کے پاس آئیں گے کہ انٹر پارٹی الیکشن پہ جو آبجیکشن تھی اور باقی پارٹیز میں الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اگینسٹ یہ کیوں ہو رہا ہے. جی بسم اللہ گجر بھائی. جی بالکل. یہ میں تو جو 3 فیکٹ آج بھی جو کاروائی اس کی بھی اس کو بھی انکلوڈ کر لیں اس کے اندر. آج ایک تو عمران خان کی جو ضمانت تھی نا توشہ کیس کے اندر، وہ میرا خیال 15 دسمبر تک تھی. تو اس کے اوپر ایک درخواست دی گئی کہ نیب نے درخواست دی کہ اس کو ضمانت کو جو ہے نا منسوخ کر کے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ اس کا اختیار دیا جائے اس کا حراست کا. تو وہ فٹافٹ جو ہے نا جج نے فٹافٹ جو عمر فاروق اس نے جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا اور آج کے آج ہی لگوا کے آج کے آج جج صاحب جو ہے نا وہ جیل پہنچ گئے کہ بھائی سنوائی کرو. تو جو ہمارے لیڈ وکیل تھے اس کے اوپر کھوسا صاحب وہ اویلیبل نہیں تھے. تو اس وجہ سے وہ خیر وہ تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم دلائل نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے تو جو وکیل ہے وہی اویلیبل نہیں ہے. تو آپ نے یہ آؤٹ آف ٹرن جو ہے نا درخواست لگا لی ہے سننے کے لیے. تو دوسری طرف جو ہے وہ آج نواز شریف کی کیس کی بھی سنوائی تھی. وہاں پہ نیب نے یہ کہا کہ نواز شریف کی جو یہ ساری کی ساری کیس ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس کو ڈینائی کر کے اگر اس کی اپیل کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جتنے بھی آپ کے ایویڈنس سبمٹ کروائے نواز شریف کے خلاف یہ سارے فوٹو کاپی ڈاکومنٹ ہیں اور یہ ان ایویڈنسز کو میں ایویڈنس ہی نہیں مانتا اور یہ سب ردی کا ٹوکڑا ہے. اور یعنی کہ وہ اگین وہی جو نواز شریف کو دینے کے لیے. اچھا یہ اس کے اوپر ہماری کل بات ہوئی ہے. یہ جو آج آپ نے یہ کیا ہے کہ اکبر ایس بابر کا جو اس نے کیا تھا، اس نے پریس کانفرنس کی تھی اور ایک اسی نے اسی دن لگائی تھی درخواست اور اسی دن جو ہے نا عامر فاروق نے اس کو ٹیک اپ کر کے سننا بھی شروع کر دیا تھا. عامر فاروق جو ہے نا اس کی بڑی زبردست قسم کی پھرتیاں ہیں. اس نے ایک اور ٹیک اپ درخواست کل کی تھی کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ افغانی ہیں اور ان افغانیوں کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے. اس وجہ سے جو الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا تو اس وجہ سے الیکشن کو روکا جائے. تو یہ ساری کی ساری تو ہیں. انہیں سب کے دوران جو ہے نا کمپنی نے ایک جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ بھی لگا دیا ہے. اب ظاہری بات ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ جج پک کرتا ہے کہ کس کو جج لگنا ہے کس کو نہیں لگنا. اب جو بندہ جج پک کرنے والا ہے وہی ان کا ہوگا تو باقی تو نیچے سارے کے سارا ہی وہ عملہ اپنی جو ہے نا مرضی سے چنیں گے نا. تو جیسے فار ایگزامپل جو بھی ادارہ دیکھیں اس کے اوپر وہ خود بیٹھے ہوتے ہیں اور نیچے جو جتنا بھی عملہ ہوتا ہے نادرا کو وہ یوز کر رہے ہیں فار ایگزامپل جو ہے نا لوگوں کے حلقے چینج کروانے کے لیے یہ چیزیں کرنے کے لیے چینج کروانے کے لیے. تو اس کے اوپر بھی نادرا کے اوپر بھی جنرل بیٹھا ہوا ہے. تو جب وہ اوپر اپنا بندہ بٹھا لیتے ہیں تو نیچے والا ادارہ سارا تباہ کر دیتے ہیں.
تو یہی تو ان کا طریقہ واردات ہے شروع سے ہی، اور یہی کرتے آئے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے جہاں تک عدلیہ رہی. عدلیہ کو سر وہ کس کو وکیل لے کر آنا، 2 وکیل تھے جنہوں نے تھوڑی سی شوکت صدیقی نے دکھائی تھوڑی ضرورت، اس کو نکال دیا. ایک اور جج تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے صرف یہ گستاخی کی تھی کہ جتنے بھی آرمی کے بزنسز ہیں نا، یہ جو کاڑا والا کیس ہوا تھا اس کے اندر، کہ جتنے بھی آرمی کے بزنسز ہیں اس کی لسٹ جو ہے نا سر ہمیں لا کر دے دیں. تو اس کو بھائی اسی دن ODC کر کے اس کو جو ہے نا وہ نکال دیا تھا انہوں نے. تو کوئی بھی جج جو ان کے خلاف جاتا ہے وہ تو 10 کے اندر فارغ ہو جاتا ہے. تو جب ان کے خلاف جانے والے جج ان کے حامی جج ہی رہ جائیں گے سارے، یہی عطا جیسے جج جو ہے. ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਭਾਈ. اچھا مجھے لگا کہ علی بھائی بول لیں، میں تھوڑا سا کام کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. واصف بھائی آپ بات کریں پلیز. جی السلام علیکم سب کو. ہاں میں بڑی یعنی کہ یہ آپ سب کی ڈسکشن سن رہا تھا کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے راستے میں جو ہے نا بہت ساری ہرڈلس لگائی ہوئی ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ کم ہو جائے گے، PTI کے لیڈرز جو ہے، پھر یہاں سے جو بچے گا وہ یہاں سے کم ہو جائے گا. وہ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ راستے میں انہوں نے نا ایک وہ کہتے ہیں ہرڈلس ریس لگائی ہوئی ہے کہ گرتے جائے PTI والے نا، یعنی ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ یہاں سے جو نکلتے ہیں وہ آگے جا کے گر جائے، یعنی کہیں نہ کہیں جا کے گر جائے. اینڈ میں ان کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے کہ ڈیفینیٹلی جن کو ٹکٹس ملے گا آخر میں ان کو بھی اٹھا سکتے ہیں، بالکل آخری دن پہ جا کے ان سے پریس کانفرنس کر کے ان کو دستبردار بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ یہ سب کچھ ہوگا. لیکن وہ جو یہ عمران بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا، ان کو کیا اچیو ہوگا اس سے. مجھے تو لگتا ہے PTI کے لیے جو ہے نا ون ون سچویشن ہے. PTI کی جو کہتے ہیں نا جو فتح ہے PTI کی، اس کو یہ ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کو یہ ختم نہیں کر سکتے، اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ PTI کو ختم نہیں کر سکتے. یہ بہت بھی یعنی کہتے ہیں نا اپنے ناک سے لکیریں نکالے گے، اتنا کچھ کرے گے نا. ان کو یہ الیکشن جیتنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا. جو رہ گیا نا تھوڑا بہت، جو ان کی تھوڑی بہت رہ گئی ہے، یہ جو یعنی کہ فیک جو پولز کروا گئے اور اس طرح کروا گئے، یہ جو اپنی کہتے ہیں کہ PR اور جو اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں، تو یہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے یہ اتنی بری سچویشن میں یہ ہو گئے نا، یہ سب کچھ کر گئے، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں. جب یہ ہم الیکشن ڈے والے دن پہنچیں گے نا تو یقین کرے اسٹیبلشمنٹ ننگی پوری عوام کے سامنے کھڑی ہوگی، وہ نا کلیئر ہوگا سب کے سامنے. یعنی ان کو اتنا کچھ کرنا پڑے گا نا PTI کو کرنے کے لیے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ان کو کس حد تک گرنا پڑے گا. بہت حد تک تو گر چکے ہیں، لیکن اس حد تک گرنا پڑے گا نا کہ اتنی پاپولیرٹی کو 75% یا 80% لوگوں کے خلاف جانے کو آپ کیسے یعنی امیجن کر سکتے ہیں کہ 80% پاپولر جو کہتے ہیں نا عوام کا لیڈر ایک طرف کھڑا ہوگا، دوسری طرف انہوں نے اپنے کندھوں پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ سارا گند اٹھایا ہوگا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی اس دن نا. یعنی یہ اگر کہتے ہیں مرا گئے، بچا گئے، کچھ بھی کر گئے، اگر یہ الیکشن اسے جتوا بھی دیتے ہیں، اسے مینڈیٹ دے بھی دے، تو کیا اس سے یعنی جب ایک گورنمنٹ آئے گی اس کے پیچھے ملک کی 75 سے 80% عوام نہیں کھڑی ہوگی، پھر اتنے سویئر چیلنجز ہو گئے اس گورنمنٹ کو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح شہباز شریف کو انہوں نے کیا تھا نا، یہ نواز شریف اس سے بری طرح ایکسپوز ہوگا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 40 سال کے بعد نا ایک انسان یعنی جو 40 سال سیاست کی، وہ پہلے بھی اس براڈ میں یہ بات ہو چکی ہے کہ 40 سال سیاست کر کے ایک ڈائنیسٹک پولیٹیشین جو ہوتا ہے نا دنیا میں، چاہے آپ کو پتہ ہے ڈائنیسٹک پولیٹیشین کہیں بھی اچھے نہیں سمجھے جاتے، یعنی ان کا موسٹلی یہ موروثیت جو ہے نا کہیں بھی دنیا میں اچھی نہیں سمجھی جاتی. اس کی ایک بڑی کلٹ جو ہے نا اس کے اگینسٹ ایک سینٹیمنٹ عوام میں پایا جاتا ہے. لیکن جو ایک ڈائنیسٹک پولیٹکس جو اپنا ڈیمیج کنٹرول کر سکتا ہے نا، وہ ایک لیگیسی کریٹ کر کے کر سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ اپنے یعنی کریئر کے اختتام پہ وہ نا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی لیگیسی جو ہے نا وہ یعنی کسی حد تک جو اپنے کہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو وہ ایک کہتے ہیں نا دے کے جا رہا ہوتا ہے، آپ ورثہ جو دے کے جا رہا ہوتا ہے اپنی آنے والی نسلوں کا. مریم نواز کو یہ کیا دے کے جا رہا ہے؟ 40 سال سیاست اس نے کی ہے، مطلب کہ اس نے ووٹ کو عزت دو اور کیا کیا نعرے لگائے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ. ہمیشہ جو ہے نا کہتے ہیں پلٹی کھائی ہے، ہمیشہ جو ہے تھوک کے چاٹا ہے.
اور آخر میں جا کے اتنا اپنا منہ کالا کروا لیا یہ ڈیل کر کے. میرا خیال ہے کبھی نواز شریف اتنا گندا نہیں ہوا جتنا وہ, میرا خیال ہے وہ پرائم منسٹر بن کے اتنا گندا نہیں ہو سکتا تھا جتنا اس نے یہ ڈیل کر کے پہلے ہی گندا ہو گیا ہے. اگر وہ نہ بھی پرفارم کرتا نا 5 سال, یعنی 5 سال کرپشن بھی کرتا تو اتنا گندا نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے ایک اپنے کریئر کے اختتام پہ جو ہے نا آپ نے یہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آپ لیٹ گئے ہو, آپ نے کچھ نیگوشیٹ نہیں کیا, آپ لیٹ گئے ہو, آپ نے اس طرح سرنڈر کیا. اتنا شرمناک سرنڈر ہے یہ کہ کسی جگہ پہ وہ کہتے ہیں جاوید ہاشمی کا بیان آیا ہے کہ ان کے جو ٹکٹ ہے نا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ فائنلائز کرے گی. تو آپ سرنڈر کا اندازہ لگائے کہ کس طرح سے اس نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا اپنے ہاتھوں سے, اپنی بیٹی کی سیاست کو ختم کر دیا, اپنے خاندان کی سیاست کو ختم کر دیا. اب یہ جس طرح بھی آئے گا آپ دیکھیں, اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی نا تو آج یہ اسے پتہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے ایک سائڈ لائن لگا دی ہے تو میں کچھ ان سے گین کر سکتا ہوں, ان سے نیگوشیٹ کر سکتا ہوں. اگر اس میں تھوڑی پولیٹیکل سینس ہوتی, اس میں تھوڑی خودداری ہوتی تو یہ کچھ نیگوشیٹ کرتا اپنے لیے, کہتا ٹھیک ہے جی آپ نے مطلب اس کو لگا دیا لیکن یہ میری ہے, مطلب کہ ان چیزوں سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا جو بھی ہے. یعنی کہ کچھ چیزوں کو وہ نیگوشیٹ کر سکتا تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اب پھنس چکی ہے. انہوں نے بھی عمران خان کو بالکل ایک سائڈ لائن لگا دیا تو وہ بھی اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا کیا, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر سکتا ہے. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹ گیا ہے. یعنی اس نے بجائے نیگوشیٹ کرنے کے اپنے لیے کچھ پاور کہتے ہیں نا اپنی گراؤنڈ کچھ لیتا واپس, کچھ یہ جو اسے کٹ ٹو سائز کیا ہوا ہے انہوں نے تو یہ اپنا تھوڑا قد اپنا بڑھاتا, تھوڑی کہتے ہیں نا کوئی اپنی پولیٹیکل تھوڑی بہت دکھا گیا نا نیگوسیشن. جیسے ایون زرداری نہیں اتنا گرا جتنا یہ لوگ گر گئے ہیں. یعنی اس نے تو اپنی پولیٹکس کو نا دفن کر دیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ سب کچھ مجھے صرف پاور چاہیے, تم لوگ میرے سے جوتے چٹواؤ, مجھے کبھی بلوچستان میں بھیج رہے ہیں, کبھی مسلم لیگ کاف جو ہے نا جس سے یہ کہتا تھا میں بات نہیں کروں گا وہ ان کے پاس بھیج رہے ہیں اس کو, کبھی MQM کے پاس بھیج رہے ہیں, پورے ملک کی یاترا کروا رہے ہیں اس سے, اور اینڈ میں جو ہے نا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. اس کی پولیٹکس جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ون ون سچویشن ہے. کچھ بھی ہو جائے, جتنا مرضی PTI کو یہ مطلب دبا دے, جتنا مرضی کہتے ہیں نا کہ اس کو ختم کر دے, لیکن PTI اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ کہتے ہیں نا این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم, کہ اب وہ نظریہ خان کے جس کا وقت آ چکا ہے. اب اس کو آپ کہتے ہیں نا یہ دنیا کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی نظریے کا جب وقت آتا ہے نا تو وہ پھر اپنا راستہ خود, جیسے پانی اپنا راستہ بناتا ہے نا وہ نظریہ بھی اپنا راستہ بناتا ہے. اسے پاور کیسے ملے گی یہ سب کچھ جو ہے نا یہ کہتے ہیں پڑھی لکھی باتیں ہیں, یہ سارے نا ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ چیزوں سے جو ہے نا یہ سارے جو حکمران تھے پاسٹ میں سب نے یہ حرکتیں کی ہوئی ہے. یہ کوئی یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ نہیں کری, انہوں نے اپنے میگنیٹیوڈ پہ کیا, یہ نیکسٹ لیول پہ لے گیا اس کو, لیکن یہ سب نے یہ حرکتیں کی تھی روکنے کے لیے پاپولر لیڈرز کو. لیکن کبھی بھی پاپولر لیڈر جو ہے نا وہ اس طرح نہیں رکتا. تو میرا یہی ہے کہ انشاءاللہ PTI ایسے ہی کھڑی رہے گی, جتنا بھی یہ کر سکتے تھوڑا بہت دبائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تقریباً میں دیکھ رہا تھا ابھی 62 ڈیز ہمارے پاس ہے الیکشن میں نا, 62 ڈیز میں سے اگر ایک بھی برا دن ان کا ہوا نا اسٹیبلشمنٹ کا, کہتے ہیں نا وہ جیسے وہ T20 میں ایک اوور اگر گندا چلا جائے تو وہ میچ کا نقشہ مومنٹم بدل جاتا ہے. تو یہ 62 ڈیز میں سے ایک دن جو ہے نا کسی دن یہ 9 مئی کی طرح, وہ کہتے ہیں 9 مئی کو تو انہوں نے وہ اسے مینوور کر لیا نا, لیکن 9 مئی کی طرح اگر لوگ دوبارہ ویسے نکل آئے نا جو لوگ نکلے تھے, میں اس کانٹیکسٹ میں بات کروں, اگر لوگ ایک دن بھی نکل آئے پورے پاکستان میں, اور وہ ہوگا کیونکہ 62 ڈیز جو ہے نا وہ ایسے سموتھ نہیں آپ کو نظر آئے گے کہ یہ بالکل اسی طرح 62 ڈیز یہ ظلم کرتے رہے گے اور لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے گے. تو ایک بھی برا دن ان کا ہوا تو یہ سارا مومنٹم بدل جائے گا, چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. میری یہ اسیسمنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. جی عظمت بھائی, شکریہ. قدر بھائی بلاڈ آپ کی ہے, آپ انشاءاللہ چلائیں. میں نے آخر میں صرف ایک کوشچن کرنا تھا, جب یہ کنکلوڈ ہو جائے گا علی بھائی سے ایک کوشچن کرنا تھا, باقی آپ عظمت بھائی کو موقع دیں, اس کے بعد آپ نیا کوشچن رکھیں. FT بھائی اپنا ٹائم بم کا ٹائم آف کر دیں کہیں پھٹ ہی نہ جائے. اچھا, دو باتیں میں اس کے اندر جو واصف بھائی نے بڑی زبردست باتیں کی, دو چیزیں میں ایڈ کروں گا. ایک تو چیز یہ میدان سے جو ہے نا وہ جب بات کرتے ہیں نا ان کے جو سینئر لیڈرشپ سے, تو ان سے وہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے تو بالکل لیٹ گئے ہیں, تو
کہتا ہے کہ ہمارے اوپر زمین اتنی زیادہ تنگ کر دی عمران خان نے کہ ہمارے پاس منورنگ سپیس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ڈیل کرتے اور جو ہے نا وہ لیٹتے. تو عمران خان کو وہ بلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے نا اس نے جو ہے نا ہمیں مجبور کر دیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ کرنا پڑ رہا ہے. دوسری بات جو ہے نا کیا کر رہے ہیں یہ اینڈ تک ایک جو انہوں نے جو اسٹریٹجی نا دوسری طرف وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایک اسٹریٹجی اس کو بولتے ہیں ملٹری کے اندر ڈیتھ بائی 1000 کٹس، کہ ہم آہستہ 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 اسلامی سلائسنگ کر کے نا عمران خان کی پاپولیرٹی کو کاٹیں گے. اس کے اندر یہ ان کا پلان ہے کہ الیکشن ڈے تک جو ہے نا روز کوئی نہ کوئی وہ اسکینڈل جو ہے نا وہ میڈیا کی زینت بناتے رہیں گے تاکہ عمران خان کو جو ہے نا وہ کہا جائے. دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ہمارے کاؤنٹر نیریٹو کے لیے ضروری ہیں. ایک تو بھائی بڑا سمپل سی چیز ہے، 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا. ٹھیک ہے، عمران خان کو صرف دبانے کے لیے 9 مئی جو ہے نا وہ بہانہ بنایا جا رہا ہے. 9 مئی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اور فزیکل گراؤنڈ 100 بندہ سے 200 بندہ تو ان کو پکڑو، ان کی انویسٹیگیشن کرو، سزا دو. اب پاکستان میں سے جو بندہ جس کو لگوانا ہوتا ہے ٹھکانے، اس کو کہتے ہیں 9 مئی نے کیا، اور اس کو 9 مئی کے کیسز کے اندر پھنسا کے جو ہے نا وہ آپ 3 MPO لگا دو. تو یہ چل رہا ہے. میری ایک کل پولیس والے سے بات ہو رہی تھی، وہ مطلب ہائی رینکنگ آفیسر ہے، تو میرا دوست ہے. تو میں نے پوچھا کہ سر یہ کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر؟ تو کہتا ہے سر اس وقت تو اللہ ہی چلا رہا ہے لیکن حالات بہت خراب ہیں. میں کہا آپ کی نظر کے اندر اللہ جو ہے وہ ملٹری کو کہتے ہیں آپ، تو آپ کے لیے تو خدا وہی ہے، کیونکہ اس وقت تو آپ کو بظاہر سب کو نظر آ رہا ہے کون چلا رہا ہے پاکستان. تو ہنسنا شروع ہو گیا. تو وہ کہتا ہے یار ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیسے یہ چل رہا ہے، اور کیسے دھکا اسٹارٹ گاڑی ہے جو ہے نا وہ جس کو دھکا لگا کر جو ہے نا چلایا جا رہا ہے. تو بس یہی جو ہے نا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ ملٹری جو ہے نا اس نے گھس کر جو ہے نا تباہی نہیں اپنی پھیری ہوئی. یہ سوری اس کی PIA کی جو ہے نا آج لسٹنگ آئی ہے، وہ میں نے گروپ کے اندر شیئر بھی کی تھی. PIA کے ساری جو ٹاپ ہرارکی وہ سارے کے سارے فوجی ہیں. تو انہوں نے دیکھیں کیسا. اور ایک HR جو ہے نا، ایک HR ہیومن ریسورس کی جس کی عام تنخواہ جو ہے وہ 50,000 1 لاکھ ہوتی ہے، اس کی 12 لاکھ تنخواہیں ہیں. اور اس کی صرف کوالیفیکیشن کیا، کوئی ایئر کمانڈور ہے یا کوئی کمانڈور ہے. تو صرف یہ جو ہے نا یہاں تک تو یہ پہنچے ہوئے ہیں. اوور ٹو عظمت بھائی. جی سر شکریہ سب دوستوں کا. کیا ٹاپک چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ سر ٹاپک تو یہ چل رہا تھا کہ مختلف کیسز ہیں، جیسے PTI کے خلاف جو ہے نا عمر فاروق دھڑا دھڑ کیسز جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرے جا رہا ہے. کوئی بھی لطو خیرہ جو ہے نا وہ جا کے PTI کے خلاف کوئی درخواست دیتا ہے. جیسے اس نے ایکسیپٹ کی جو گزشتہ دنوں کے اندر 2-3 اس نے درخواستیں ایکسیپٹ کی ہیں. کہ ایک تو اکبر ایس بابر کی جو ہے نا جس نے PTI کو چھوڑے 2013 کے اندر چھوڑ کے PTI کے خلاف جو ہے نا وہ کیس کیا ہوا تھا، اس کی درخواست پک اپ کر لی ہے کہ جو ہے PTI کے اندر انٹر پارٹی کے جو الیکشن ہے وہ فیئر نہیں ہوئے. اور دوسری طرف جو ہے نا اس نے یہ الیکشن کر لیے کہ جو ہے نا افغانیوں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے. اور تیسری اس نے جو ہے نا وہ ایک اور درخواست پک اپ کی ہے عمران خان کی جو ہے نا وہ ضمانت جو ہے نا وہ نیب چاہتی ہے کہ اس کو کینسل کیا جائے. تو اس کا مطلب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو موجودہ کیسز ہیں وہ ان کے ہاتھ سے سلپ ہو رہے ہیں، تو وہ اگلی گرفتاری کی جو ہے نا وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. جی سر گجر صاحب تھینک یو ویری مچ، اور باقی دوستوں کا بھی شکریہ. میں تھوڑا بزی تھا اس لیے لیٹ مائک اوپن کیے. تو سر جی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا سارے جو بھی ڈرامے کر رہے ہیں، تو اس میں جو بھی ہے چیز یہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو ایک میں نے ہسٹری کا ڈرامہ دیکھا تھا وہ الپ ارسلان. اس میں یہی سچویشن چلتی ہے جب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، سب ختم ہوتا ہے، تو وہ اس میں بولتا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو چینج کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اس سے پہلے سارا گند جو ہے نا ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں. تو یہ گند جو ہے ہمارے اداروں میں سے بھی نکل رہا ہے اور انسانوں میں سے بھی نکل رہا ہے، میڈیا میں سے بھی نکل رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. یہ جو مرضی کر لیں، عوام کے دلوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے نا وہ ابھی نکلنی نہیں. سیاست جو رہ گئی ہے وہ عمران خان کے اسٹینڈرڈ کے اوپر جا کے کوئی کرے گا تو وہی سیاسی لیڈر ادھر کہلائے گا، ورنہ سارے ایسے ہی رہیں گے.
वो जो बोलते हैं चोर चक्के चौधरी तक गुंडी रान प्रधान, वो हिसाब है इनका। और रह गई नून लीग की बात, तो ये फौज ने मुल्क के ऊपर ही कब्ज़ा नहीं किया, उन्होंने पूरी पीडीएम के ऊपर और नून लीग के ऊपर ख़ास तौर पे कब्ज़ा कर लिया है, ठीक है। वो ये अभी फ़ौज की पार्टी बन गई है, ये नवाज शरीफ की पार्टी नहीं है, ये बेसिकली फ़ौज की पार्टी बन गई है। तो इसको फ़ौज ही चलाएगी और आगे भी चलाएगी, और इनकी मजबूरी है ये चलेंगे, क्योंकि इस हालात में जिस बंदे ने भी इनके साथ डील कर ली या जो जो काम ये कर रहे हैं वो कर ली है, तो इसी सिनेरियो में इस्टेब्लिशमेंट इनको नेक्स्ट टाइम भी ब्लैकमेल करके इनसे अपनी बातें भी मनवाएगी और इनसे जो जो उनको बेहतर लगेगा उनके हक़ में वो करवाएगी। और जैसे वो अभी कुकड़ साहब आके बैठे हुए हैं, तो एक कुकड़ को उतार के दूसरा कुकड़ बिठा देंगे, पीछे उन्होंने चलाना है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, अगर इलेक्शन हो गया, इमरान खान अगर जीत गया तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो ठीक है, नहीं किया तो फिर गुजर साहब इधर दमादम मस्त कलंदर ही होगा, मुझे तो ये नज़र आ रहा है। क्योंकि आवाम की भी एक लिमिट है ना कि कितनी देर उन्होंने लेतर खाने हैं इनसे, कितनी देर बर्दाश्त करना है। कोई ना कोई उठेगा, या केपीके से उठेंगे लोग या पंजाब से उठेंगे, तो जैसे ही वो उठेंगे तो ये काम ख़राब हो जाएगा, फिर इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। बेसिकली ये चाहते भी यही हैं, जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन रही, सूरत हाल रही, इनको अभी खून चाहिए, इनको लोगों को कत्ले आम करने का मौका चाहिए। ये लोग वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना मुल्क में पूछने वाला है, ना बाहर से कोई पूछने वाला है, ठीक है। तो ये खुल के खेल रहे हैं। नवाज शरीफ अगर आ गया तो वो इससे भी ज़्यादा खुल के खेलेगा, मुल्क को लूटेंगे, ठीक है। जैसे अभी गुजर साहब ने बताया जी, वो 12-12 लाख रुपए सैलरी हैं इनकी, और काम इनसे पूछ लो तो ये 12,000 के काबिल भी नहीं है, जो इनकी अपनी क्या बोलते हैं, इनकी जो कारकर्दगी है उसके हिसाब से अगर देखें ना, जजों की इतनी तनख्वाहें बनती हैं, उनकी कारकर्दगी देख लें वो सिफ़र, पुलिस की देख लें वो सिफ़र, इस्टेब्लिशमेंट की देख लें वो सिफ़र, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट्स की जितनी मर्ज़ी देख रहे हैं, इनके घरों में आप जाके चेक करें, इन्होंने 2-2 कनाल 3-3 कनाल के बंगले रखे हुए हैं, ठीक है, और उनका सारा खर्चा आवाम दे रही है। तो ये लूट रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो हो लेने दें एक दफ़ा बर्बाद, कितनी देर तक चलेगा। बाकी जब इनके बस की बात बाहर निकल गई तो इंशाल्लाह कोई उठेगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, कोई सीधा रास्ता दिखाएगा सबको। जी बहुत शुक्रिया। एक बात तो बड़ी वाक़ होगी, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहली मरतबा पाकिस्तान की फ़ौज भी एक पेज पे है, उनके साथ इंडियन इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज के ऊपर है, उनके साथ इसराइली इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज के ऊपर है, और उन्हीं के साथ अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज के ऊपर है, और उन्हीं के साथ नवाज शरीफ भी एक पेज के ऊपर। इमरान खान ने जितने भी ये थे ये सारे एक पेज के ऊपर कर दिए। जो गंद कहते हैं ना, गंद इकट्ठा करना था। आज फजलुर रहमान की जो है ना, वो अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बरतानवी शेख गुजर बरतानवी, और वो एक औरत है। ये जो बंदा सारी ज़िंदगी कहता रहा कि औरत की जो है ना, वो एक तो ये मतलब हम हुक्मरानी तस्लीम नहीं करते, फलां नहीं करते। आज औरतों से जो है ना, उनके पाँव पड़ के जो है ना कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सानू भी थोड़ा जो है ना खान का मौका दिया जाए। तो खबरें ये आ रही कि ये भी शिकवा कर रहा है कि हमें जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही केपी के अंदर। तो सबसे ज़्यादा ख़तरा तो फजलुर रहमान को है। तो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और साथ ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट सारी एक पेज के ऊपर है। इसका नतीजा क्या निकलेगा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सारा इन द कमिंग डेज? ओवर टू जाविया भाई इमरान। भाईजान, नतीजा क्या निकलना है, इंटरनेशनल प्लेयर्स, अभी मैं देख रहा था, मुझे सामने टीवी पे नज़र आ रहा था, पोटन जो है वो ईरान के दौरे पे है और ईरान की गवर्नमेंट के साथ मिल रहा है। मेरा हाल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसके बाद उसने सऊदी अरेबिया का भी दौरा करना है। इंटरनेशनली तो बड़ी चीज़ें हिल हैं। इमरान भाई वो हुआ है सऊदी से, यूएई से हुआ है वो। अच्छा हुआ है, सही।
ہاں تو ابھی آنے والے کچھ دنوں کے اندر اور بڑی ساری موومنٹس ہونی ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کا سوال ہے بڑی سمپل سی چیز ہے جی. اسٹیبلشمنٹ نے وہی کچھ کرنا ہے جو ان کے آقاؤں نے انہیں کہنا ہے. ان کے آقاؤں کے اندر آبویسلی امریکہ تو ان کا مائی باپ ہے. اس کے بعد نیچے جو یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، ان کے بھی کسی حد تک اپنے جو جہاں پہ مفادات ہوتے ہیں یا جو ان کے آرڈرز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے، ابھی گجر بھائی نے جو چیزیں بتائیں، میں اس میں ایک چیز مجھے میرے دل کو بڑی اچھی لگی اور میں سوچ میں پڑ گیا. وہ کہہ رہے تھے نواز شریف اب آئندہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے ان کا حال بھی کاف لیگ والا ہونا ہے. ایگزیکٹلی ان کا حال وہی ہونا ہے جو کاف لیگ کا ہوا ہے. اگلے الیکشن، اس الیکشن کے بعد نواز شریف کی جو پارٹی ہے وہ کاف لیگ کی طرح سکویز ہوگی اور آہستہ آہستہ ان کی حالت وہی ہونی ہے جو ان کی ہوئی ہے. جس طرح سے ان کے جرموں کے اوپر پردے ڈالے جا رہے ہیں اسی طرح سے ان کے جرموں کو دوبارہ کھولا جائے گا. لیکن شاید اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو روز روز کے ڈرامے ہیں ان سے جان چھڑائی جائے اور ملک کے لیے کچھ سوچا جائے. ابھی بھائی نے میرا حالہ واسع بھائی بات کر رہے تھے کہ 61-62 ڈیز پیچھے ہیں. میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کسی موقع پہ کسی وجہ سے کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی ویسے ہی کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ عوام ایک دفعہ ٹریگر کر گئی تو ساری گیم ان کے ہاتھ سے نکل جانی ہے. اور اگر ٹریگر نہ بھی نہ کرے، اگر یہ اسی طرح سے ان کو الیکشن میں لے بھی جائیں گے نا، الیکشن لیٹ سے نواز شریف کو جتوا بھی دیتے ہیں، وہ پرائم منسٹر بن بھی جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آنے والے ٹائم کے اوپر جو ان کی نالائکی کا کس کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے ان کی نالائکیوں کا. تو آنے والے دنوں کے اندر جو جس جگہ پہ پاکستان پھنسا ہوا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، تو یہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھیں گے، آئی ایم ایف سے اور قرضے لینے کی کوشش کریں گے، پھر آئی ایم ایف ان کو اور دبائے گا، غریب عوام اور پسے گی. تو عوام کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے اگر یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں نہ گئے تو شاید آنے والے جو 5-6 مہینے یا 1 سال ہے اس کے اندر عوام کا یہ جو صبر ہے نا یہ ٹوٹ جائے گا. جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں، ڈرا لیں، دھمکا لیں، بھائی جس کے گھر پہ بھوک ناچ رہی ہو نا اس کو پھر موت کا یا فوج کا کوئی ڈر نہیں رہتا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. انہوں نے حالات اتنے خراب کر دینے. آپ مجھے بتائیں، یہ پروپوگنڈے کرتے ہیں، روز ٹی وی پہ چل رہا ہوتا جی 64,000 کی تاریخی حد کراس کر دی. او بھائی میرے پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا، آئی ایس ایل کا سٹاک میرا پھنسا ہوا ہے، اور چلو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھنسا ہوا ہے. اور یار 2 روپے اوپر نہیں وہ گیا، کیا تم نے 64,000 کی لمٹ کراس کر لی ہے؟ جدھر وہ کھڑا تھا وہیں کے وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ جعلی طریقے سے یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے ملک کے اندر، اور جنرل آصف منیر جو ہے انہوں نے حالات کو بڑا اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے. غلط ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہی حل ہے اس ملک کا. اگر یہ انہوں نے نہ کیا تو اس کے بہت ساری پاسبل سینیریو ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ عوام اگلے 6 مہینے 1 سال کے اندر کہیں نہ کہیں پہ پھٹ پڑے گی، اور اس طرح کی پھٹے گی تو پھر اس ملک کے حالات کا اور اس کے مقدر کا پھر فیصلہ اسی ٹائم پہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. جی بہت اچھا، شکریہ ہمارے السلام علیکم گجر بھائی، السلام علیکم گجر بھائی، السلام علیکم، جی اور سب کو السلام علیکم. یہ GQ7 ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ رات کو بھی آتے ہیں، یہ امریکہ سے ہیں، یہ براڈ کاسٹر ہیں. اور یہ ہمارے عظمت بھائی، گجر بھائی، واصف اور زاویہ بھائی، یہ سارے، اور ندیم بھائی. میں میرا دل سے میں آپ کا تعارف کروا دوں. جی سر، اوور ٹو یو گجر بھائی.
नहीं नहीं, जी क्यू भाई को टाइम देते हैं हम। सर आपने सारी बातें सुन ली, आप अपना मौक़िफ़ दिया, हम आपको सुनना चाहेंगे। नहीं सर, बड़ी इनायत, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले बताएं, आवाज़ तो मेरी आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अगर आबद भाई आप माइक म्यूट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। वो कहते हैं कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। आज जो कुछ आप देख रहे हैं कि वो हमारे जज अरशद की बाबत हुआ अदालतों में, ऐसा हमें उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने तो एक बड़ी कसीर रकम लगाई थी। और वो नासिर जंजुआ जो आप देखते हैं हल्के सफ़ेद और हल्के काले बालों करके, और किस तरीके से नवाज शरीफ का दिफा करते हैं अमली तौर पर भी, और अपनी जो स्पेशल उनकी गुफ्तगू है गालिब गुफ्तार की, उसके तहत एवन फील्ड के बाहर नजर आते हैं। अमूमन ग्रे सूट पहना होता है और दराज करते हैं, और नवाज शरीफ से ज़्यादा इस तरह से, जिस तरह सामान के ऊपर, मिठाई के ऊपर मक्खियाँ उड़ाता है ना मिठाई बेचने वाला, इस तरह लोगों को अपने हाथों से पीछे करते रहते हैं। उनकी जानिब से था, उन्होंने बड़ी कसीर रकम, और वो फिर आज बताया कि हारून रशीद ने भी इसकी तारीफ की, कि उन्होंने कहा कि जब वो जज अरशद के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं, आप इस वक्त मेरी गाड़ी में 2 मिलियन जो है ना डॉलर, जिनकी तादाद, पाउंड जिनकी तादाद पाकिस्तानी एतबार से उन्होंने जो बताई, मैं अभी कुछ कह के गलत नहीं कहना चाहता, कि ये अभी मौजूद है। और ये पैगाम आया है हमारे कायद यानी नवाज शरीफ की जानिब से, कि आप जिस मुल्क में चाहें, जिस जगह पे चाहें, हम आपको आपकी मामलत करेंगे, आपको ये तमाम पैसा, ये रकम हम आपके वहाँ पे अकाउंट में डलवाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं हदियतन 2 करोड़ रुपए अपने ब्रीफ केस में लाया हूँ, और ये मेरे ब्रीफ केस में है, और ये आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। और सिर्फ और सिर्फ मामला यही था कि उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला हो जाए, और इस तरीके से हो जिससे कि कोई शरीफ खानदान के लिए बेहतरी की राह निकल सके। तो इस मौके पर मरहूम जज अरशद ने कहा कि देखो, मैं 6 मरले के मकान में रहता हूँ, और बड़े खुश सलूकी से, बड़े अमन से, बड़े प्यार मोहब्बत से अपने खानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारा कर रहा हूँ। ना इतना हाई एम्बिशियस हूँ कि मुझे कहीं बहुत दूर किसी बहुत आला मुकाम के ऊपर कोई घर चाहिए या कोई सहूलतें चाहिए। हमारी ख्वाहिशें भी थोड़ी हैं, हमारी ज़रूरतें भी थोड़ी हैं, और मैं अपनी तनख्वाह के अंदर सब चीज़ों का अहाता कर लेता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि हालात ने करवट बदली। फिर मोहतरमा आपकी जो ये इस वक्त बहुत पाकिस्तान की मंजूर नज़र बन के, और अपने आप को कभी बेनज़ीर बनाती हैं, कभी फातिमा जना बनाती हैं, उससे अभी तक यही नहीं तयन हो सका वो खुद क्या है। वो जिसकी अहलिया है उससे वो इतनी दूर रहती है जितना इस्लाम ज़मीन से चांद दूर है। उसको अपने साथ भी बराबर में बिठाती है, और अगर बिठाया भी हो तो एक, जो हमारे ड्राइंग रूम में साथ एक छोटी सी तिपाही पड़ी होती है जिसपे सिर्फ एक प्याली आ सकती है, बहुत हुआ तो एक बिस्कुट रखने की एक छोटी सी और तश्तरी रखी जा सकती है, यानी पिर्च रखी जा सकती है। उसके ऊपर उस भारी भरकम को, जिसका 56 फुट जो इंच का जो है उसका घेरा है, उसको बिठाने के लिए कहती है। और उसका जो भी कुछ आपने देखा कि जब कराची में छापा पड़ा तो उस कमरे से वो दस्तयाब नहीं हुआ, वो दूसरे और कमरे में था। तो बहरहाल उसके साथ जो सलूक रखा जा रहा है, यहाँ तो अगर कोई लड़की भी आके लाए तो अपने आप को ये समझे कि आप इनके मुलाजिम, बहुत हुआ तो ड्राइवर हो सकते हैं। इससे ज्यादा का कोई वो जो है ना, आपको ना ओहदा देंगे ना इज्जत व तकरीम देंगे। तो बहरहाल आज ये बातें जब सुन रहे थे तो आज तो अखबारात बड़े फट पड़े हैं जी, सहाफी बहुत कुछ लिख बैठे हैं, और क्यों ना लिखे। लेकिन साथ के साथ एक बात भी कही जा रही है कि अगर ऐसा ना हुआ और इस तरीके से इनके मनोवन, इनकी तहकीक के मुताबिक, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जगह ना मिली, तो शायद इसका अंजाम, खुदा न खास्ता, पाकिस्तान का अंजाम जो है वो शेख मुजीब के दौर वाला होगा। तो उस मौके के ऊपर बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह न करे ऐसा कभी हो। उस वक्त के हालात और वाकयात कुछ और थे। उस वक्त खबरें घरों में, कमरों में और अपने खैमों में बुनी जाती थी, वहीं पे अमल होता था। आज तो सांस भी ले तो ये पता चल जाता है कि इसने से 1 मिनट में कितने सांस लिए और इसने किस निगाह से देखा है, हर चीज। क्योंकि सोशल मीडिया जो है ये 2 धारी तलवार है, इसको हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन इसके साथ जिस तरह शुरू में वीसीआर आया था तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज के लिए आया था, लेकिन उसके बाद उसकी जो जो इशाअत हुई, जो उसकी मतलब तशरीह उस वक्त के नौजवानों जिनमें हम भी शामिल थे की गई, वो आप सब लोगों से
वो आप उसको कुल्ली तौर पे जानते हैं। बहरहाल ये काम करते हुए आज जब ये वाकया हुआ है तो अफसोस हुआ कि अदालती निज़ाम जो हमारे चीफ जस्टिस साहब जो मौजूद हैं, काजी साहब, वो आज आके जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और वो प्रोफेसर जो एक और इल्ज़ाम लगाया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, कि उसको भी मैं उसका नाम जरा लेते हुए मुझे जहन में पता नहीं मुझे निकल गया, तो वो उसके ऊपर भी उसके कत्ल का भी इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था। वो दौर और था, उस दौर में खबरें ज़मीने से मिलती थी। मुझे अब तक याद है 4 अप्रैल 1979 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो पिंडी में ही हैंग किया गया, तो सुबह सुबह को 5:30 बजे इमरोज अखबार हुआ करता था। इमरोज, तामीर, मसावात, फिर उसके अलावा इस तरह के पुराने अखबार हुआ करते थे। लेकिन शोहरत दुआम उस वक्त भी 2 ही अखबारों की थी, एक नवाए वक्त था और एक जंग था। तो बहरहाल सबसे पहला इमरोज अखबार का ज़मीमा हमारी नज़र से गुजरा। मैं रावलपिंडी में अपने उस वक्त एक कज़न के यहाँ ठहरा हुआ था सेटेलाइट टाउन में, तो वहां पे बहुत जोर से ऐलान हुआ जनाब के ज़मीमा आ गया, ज़मीमा। लोगों में उस वक्त मतलब गलियों में और हमारी जो स्ट्रीट थी उसमें ज़मीमे के अखबार हुए। तो जब मैं उठा तो मैंने पढ़ा, तो मैंने अखबार जो है ना, मुझे आदत थी कि मैं पुराने अखबार जमा करके रखता था। जब मैंने हिजरत की और यहाँ आ गया तो वो एक बहुत बड़ी जो थी ना गठरी छोड़ के, तो मैं इसलिए आया था कि अपने घर में इस्लामाबाद में वो कायम रहे, लेकिन जब मैं दूसरी तरफ गया तो वहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। ये बहरहाल तो ये ज़मीमा था एक। तो आज जो सोर्स है वो है सोशल मीडिया, ये काला फोन, ये मैं और आप जितने दोस्त हैं वहाँ बैठे हैं, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, ये एक हिस्ट्री का एक हिस्सा बन रही है और ऐसा महफूज हिस्सा बन रही है कि इसको सुनने के लिए, इसको जानने के लिए किसी वो नासिर भट्ट की जरूरत नहीं होगी, नासिर जिंजुआ की, कि जनाब वो जो है टेप वो आप अदालत में चलाएं। ये सबके पास दस्तयाब होगी, सिर्फ जेब में हाथ डालना होगा और यूट्यूब लिख के डेट डालनी होगी, सब चीज़ें निकल आएंगी। आज के जो हालात हैं, आज के जो वाकयात हैं, जिस तरह भी ये दोस्त कह के गए हैं कि ऐसे नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि आप इसको इस तरीके से छुपा सकेंगे। आज के हालात बहुत जालिम होंगे आने वाले वक्त में, अगर दानिशमंदी का, अक्लमंदी का, जुर्रत का और हौसले का और अक्लो दानिश का फैसला ना किया गया, इससे जो कुछ भी होगा वो नुकसान होगा। मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान को नहीं, उन इदारों को, उन लोगों को, वो जो कि मसनद उस वक्त बैठे हैं, अपने अपने अहदों पे मसनद पे बैठे हैं, सबसे हिसाब होगा। और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि कोई शजर ममनू है, किसी को बुलाया किसी को नहीं बुलाया, कोई हाजिर नहीं होगा। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे आप देखें, फारसी में कहते हैं शुमर दे, हम उसी जानिब जा रहे हैं जो कि इंसाफ की, जो कि बका की और जो कि आज़ादी की बात होगी। इसलिए लोगों को जो कि आज उन कुल्ली और उन इदारों की मसनद पे बैठे हैं, फैसला करते हुए, बातचीत करते हुए, इसका जरूर इज्तनाब करना चाहिए कि कोई बलल्ली जब मारते हैं तो वो तारीख का हिस्सा होगी। आप क्या समझते हैं कि आज जो कुछ अदालतों में जिस अंदाज में हुआ जा रहा है, जिस तरह पसंदीदा ग्रुप बनाए जा रहे हैं, और मैं नहीं कहता, ये तो सोशल मीडिया पे सब दुनिया को पता है कि फलाने का फलाना ग्रुप है, फलाने का फलाना ग्रुप है। मतलब इमरान खान को अगर अपनी एक एप्लीकेशन भी वापस लेनी हो तो उसके ऊपर भी एक 5 जजों का मुतफक्का, एक अपनी मनपसंद लोगों का एक वो बनेगा ग्रुप जो कि उसका फैसला कर सकेगा। ये ज्यादती की बात है, ये इंतहाई ज्यादती की बात है। और जो जो तारीख लिखने वाले और सुनने वाले आज के दौर के लोग हैं, वो सब इसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बाखुदा इसका जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होगा। मैं बड़े महफूज और बड़े सिलेक्टिव वर्ड्स के साथ बात कर रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों का अहाता कर रहा हूँ कि देखो हम बाहर बैठ के अपने मुल्की इदारों के बारे में जब बात करें तो ये इससे फायदा, इससे खुशी जो है ना, बराबर में हमसाये में सब लोग वहाँ पे, यकीन करें वहाँ पे चरागा होता है जब हम अपने किसी उसके करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लोग ये जो जिस तरीका का कलमदान लिए बैठे हैं, जिनके हाथ में ये तमाम चीज़ें हैं, वो ऐसा फैसला करते हुए क्यों नहीं सोचते। हम लोग इस वक्त तमाम मुल्क जो पाकिस्तानी बाहर है, यकीन करें छलनी हुए हैं उनके दिल, उनकी रूह किरची हुई है। उन लोगों को ये नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि यार ये जो कुछ हो रहा है, और फिर आज़ादी, मसावत और जो एक हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी तो आगाही हमें पाकिस्तान से बाहर रह के और ज्यादा हो जाती है। हम वो लोग हैं जब इशारे या कोने पे कोई गाड़ी आ जाए और हम रास्ता देने के काबिल हो तो हम लाइट जला के उसको जो जगह देते हैं। हमारे यहाँ वो हिसाब है कि लोग हरी बत्ती के ऊपर आपका रास्ता काट लेते हैं।
भाई ये जहन की जो तरवीज करनी होगी, जहन की इस्लाह करनी होगी, इसमें बड़ी मुशक्कत की जरूरत है। अल्लाह पाक ने हम लोगों को, मैं अपने अपने हमअसर दोस्तों को कहता हूँ कि हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिसने दोनों तरफ के दौर देखे। मैं अपने बच्चों को अमूमन बैठ के बात कहता हूँ और हर कुरान पे मैं कहता हूँ सर आपकी आपकी बातें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी आवाज़ जो है ना वो ऐसे हो जाती है जैसे आप दूसरे कमरे में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इस तरह हो रही है, हमें हमें प्रॉपर समझ नहीं आ रही। ये था कि मेरी आवाज अभी बेहतर हुई थी, अभी सर बीच अब में। तो हाँ, क्योंकि मैंने वो जदीद चीज़ जो है ना कान में लगा रखी थी, क्योंकि मेरी गुफ्तगू करते हुए आवाज़ एकदम बुलंद हो जाती है, और फिर वो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जी। अब मैं एहतियात करूँगा कि कभी ये जो ना वो कोई एयर प्लग लगा के मैं इस तरह बात ना करूँ। बहरहाल जी काफ़ी अच्छा लगा, और मैं तो आबिद साहब हमारे बड़े मोहसिन हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं, हमेशा संजीदा बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और इनके पास आके कुछ ना कुछ इल्म की रहनुमाई मिलती है इनके बुराड पे जब भी आते हैं। मैं सुबह के वक्त में ज़रा कम ही होता हूँ क्योंकि अपने काम काज के सिलसिले में, लेकिन आज ज़रा थोड़ा सा वक्त था तो मैंने कहा चलो देखें, आबिद साहब सामने विराजमान थे तो मैंने कहा इनको ज़रा सलाम अर्ज़ कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप तमाम दोस्तों का। माफ़ी चाहता हूँ कि गुफ्तगू के आपने मैं काफ़ी बातें कर गया और आप लोगों को समझ नहीं आई, इसकी मुझे आप माजरत नहीं, इंशाल्लाह आइंदा में कोई ध्यान बात दूंगा। नहीं सर, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने माशाल्लाह। नहीं, ज़्यादातर बातें हमें समझ आई, 90% बातें हमें समझ आई हैं और हम इत्तेफाक भी करते हैं उस बात से। और आबद भाई की जहाँ तक बात रही, माशाल्लाह हम सबसे बड़े हैं, सबसे संजीदा और सबसे जो है ना वो पायादार हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। हम तो खैर वैसे भी इनके सामने बच्चे हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना एक बहुत अच्छी कावश और एक बड़ी संजीदा कावश कर रहे हैं अपने से कि एक संजीदा मैसेज जो है ना वो हमारी जो कम्युनिटी है ओवरसीज़ हो या पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर पहुँचाया जाए। जब तक मुआशरा अपने मॉरल ग्राउंड के ऊपर नहीं उठता, उसको फाइनेंशियल या दूसरे ग्राउंड के ऊपर उठाना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। हमारी जो बदहाली है उसका मेन मसला ये है कि हम जो हैं मॉरली जो है वो गिरे हुए लोग हैं। हमें ये नहीं पता कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। ठीक है, हमें इमरान खान ने 27 साल मेहनत करके ये सिखाया है कि आपने जो है मॉरल हाई ग्राउंड्स कैसे जो चुनने हैं, किस बंदे को आपने कहना है कि नहीं ये खाता और लगाते वाला जो नारा है ये जो है ये अब नहीं चलेगा। जो लोग आपके ऊपर जुल्म करते हैं, जो आप स्टॉकहोम सिंड्रोम के अंदर जी रहे हैं ज़िंदगी, वो वैसे नहीं जीनी। आप यू आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, यू आर इक्वल ह्यूमन बीइंग। ये जो इमरान खान ने मैसेज दिया है अपनी कौम को कि उठो, तुम जो है वो तुम भी इंसान हो, अपनी इज़्ज़त करो, एज ए कौम अपनी इज़्ज़त करो ताकि तुम्हारी लोग इज़्ज़त करें। तो जब तक हम अपनी खुद इज़्ज़त नहीं करेंगे तो मुआशरा या कोई भी दूसरी कम्युनिटी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। जी वासिफ भाई। जी, सबसे पहले तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की। तो मैं सिर्फ यही देख रहा था अभी, यानी जब इनकी बात हो रही थी तो मैं पॉपुलैरिटी चेक कर रहा था कि जो लास्ट टाइम जो कंपनी के पास तजर्बा था ना, जब आपको पता है जब कोई प्लेयर आता है तो वो, या कोई टीम जब आपस में कोई बड़े कप में ना, बड़े टूर्नामेंट में जब आपस में मुकाबला करी तो वो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड सामने आ जाता है कि कितने मैचेस हुए आपस में। तो मैं कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर रहा था कि कंपनी ने लास्ट टाइम जो ऐसी कोशिश की जो अब ये करने जा रहे हैं वो 1970 में थी, यानी जब उन्होंने एक पॉपुलर लीडर का रास्ता रोकने की कोशिश की। तो उस वक्त शेख मुजीब की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसकी पॉपुलैरिटी थी तकरीबन 40%, और पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी थी 20%, और आई मीन ऑलमोस्ट 19%। तो यानी आधा आध फर्क था। तो अब तो यानी अगर आप अभी देखें तो अभी तो उस वक्त तो जैसे इन सर ने फरमाया कि उस वक्त तो इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं थी लोगों के पास, जो कहते हैं ना फिंगर टिप्स पे इस तरह टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी उनके पास, आज़ादी राय के जो कहते हैं ना वसाइल मौजूद नहीं थे उनके पास, मीडियम मौजूद नहीं था। आज की जो नौजवान नस्ल है, आप यकीन करें कि वो इतनी क्विक है, वो इतनी बाअसर है, इतनी इफ़ेक्टिव है कि ये जो चीज़ें यानी 1970 में जो 40% उसकी पॉपुलैरिटी थी, शायद किसी को भी नहीं पता होगा कि बहुत कम लोग हो गए, 5%, 10%।
जिन्हें ये पता हो कि क्या हो रहा है उस वक्त पॉलिटिकली, क्योंकि लोगों को एक सरकारी सच सुनाया जाता था, उनको वो दिखाया जाता था जो कि जो कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि उन्हें दिखाया जाए, यानी अपनी मर्जी के कहते हैं ना उस डगर पे चलाया जाता था, ओपिनियन मेकिंग की जाती थी लोगों के ज़रिए से, लोगों की सोच डेवलप की जाती थी। उसके बावजूद आपने देखा कि उसका रिएक्शन कैसा आया, क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर था। एक पॉपुलर लीडर का जब आप रास्ता